ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪਹਿਲੀ ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਹੈ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਜੀ डॉक्टर रविंदर सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने सानू न्यूयॉर्क तो लिखे है, उन्होंने समुची कौम नू मुबारकबाद दी है और जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया। मैं समझदा भी ये सारे नेशन का एफर्ट है। बेशक कुछ ढिले होंदे ने, कुछ क्रिटिक भी होंदे ने, कुछ होर तरह के भी होंदे ने, पर कुल मिला के सारे ही जिहड़े ने वो साडी कौम का हिस्सा ने। किते ना किते हर कोई चाहता होंदा है। सो मैनू याद है भाई अमरीक सिंह मुक्तसर जिन्होंने मनुखी हकों के लिए काफ़ी काम किया है, अजकल कैनेडा च ने जी। तो वो ये गल कहंदे हुंदे सी, कहंदे जी जिहड़े सानू लगदा भी है ना कई बारी असीं अपने शहरी भाईचारे तो निराश हुंदे हैं जी, व्यापारी किस्म के लोग जिहड़े ने ये खालिस्तान का विरोध करते हैं जां हिमायत नहीं करते जां नाल नहीं तुरदे जी। पर कहंदे जी तुसीं कदे देखना शाम नूं जदों महाराज दा सखासन करके ते ढोलकी गल च पा के फिर उन्होंने विराजमान करने लिए लिजाते हैं तो कहते उदों भी कह रहे होंगे राज करेगा खालसा, राज करेगा। कहते उत्थे वही राज मंगते होंगे भी बाहर निकले चलो बेचारे कहते फड़े फुड़े गए दुकाना कौन खोलेगा भी हट्टी हुट्टी चलती रहनी चाहिए है। पर मतलब ये है भी उन्होंने अंदर भी खालिस्तान है, ये नहीं है कि भाई वो नहीं है। सो मैं समझदा भी जेडे विरोध भी करते होंगे ने कई बार उन्होंने लगता भी क्रेडिट तो इन्होंने लै जाना कि साडे ठप्पा लग जाए ना तो फिर असीं उह तो भी बड़ा जकारा छड्ड दईए जी। सो इन्हां दा डॉक्टर साहब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब साडे कोल अगली ईमेल आई है जसमीत सिंह मंडेर जी दी, ब्रैम्पटन ओंटारियो तो। ये लिखते हैं, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। डॉक्टर साहब मेरा जन्म इत्थे कनेडा दा है ते इत्थे ही पलिया हां। अज दे इस मुख दिहाड़े ते अज मैं सब जागदी जमीर वाले ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ संत जरनैल सिंह जी भिंडरांवालिਆਂ ਦਾ जन्म दिन है, जिन्हां ने हरमंदर साहिब ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਡਾਕਟਰੀ ਨੁਕਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बेटा जसमीत सिंह मंडेर जी का शुक्रिया। उन्होंने सानू लिखा है, मेरा ख्याल सानू संतां दे जन्मदिन मौके जरूर लिखते हैं। पिछले साल का भी मैनू याद है कि असीं इन्हां दा ही मैसेज पिक किया सी पहलियां चों। हुण तां साल वड्डे हो गए, उदों छोटे से यूनीवर्सिटी च ने, उदों भी इन्हां दे विच पंथ दा प्यार है, दर्द है। ब्रैम्पटन कैनेडा च रहिंदे ने, इत्थे जम्मे पले ने, पर महसूस करते हैं। और उन्होंने कहा कि भाई जागदी ज़मीर और इत्थे रहिंदे तुसीं महसूस कर सकते हो कि भी उत्थों तो बहुत सारे आने वालियां नूं ये पता ही नहीं हुंदा भी जागदी ते मरी च की फर्क है। वो तो बेचारे तुरे ही हुंदे ने जी। सो उन्होंने जिहड़े दो पहला नुकते कहे कि जी अपने जिहड़े भरा जां कई बारी मैं तां ईवन चंगे भले जिहड़े खालिस्तानी लीडर भी रहे ने उन्होंने मैं करैक्ट करवाया स्टेज तो मैं कई बारी नहीं एम्बैरस करदा कह के, बट प्राइवेटली कहंदा जी कि वो जून 84 फौजी हमले नूं ऑपरेशन ब्लू स्टार कहणगे। बहुत सारे लिखारी भी लिखण वाले ते 84 नूं जो नवंबर 84 दी नस्लकुशी नूं दंगे कहंदे। चलो नवंबर 84 वाला तो काफ़ी हुण फर्क पै गया क्योंकि इस भी सिक्स फॉर जस्टिस की काफ़ी कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने अकाल तख्त तो भी इस किस्म का जिहड़ा है वो संदेश दवाया। फिर इत्थे जिस तरीके नाल स्टेट असैंबलियां च और कैलीफोर्निया असैंबली खासकर सैनेट दे विच और कई शहरां ने मते कीते। सो कुल मिला के ये हुण इनू नस्लकुशी ही इस्तेमाल किया जाता है। पर ऑपरेशन ब्लू और उन्होंने ये कहा भी ऑपरेशन तो उही है कि जदों तुसीं कोई बीमार अंग कढ़ने, ये गल ठीक है। और मैं समझदा भी ये तो दुश्मन का कोड नेम है। साडा प्रगट कीनो खालसा, नीलंबर तारा, नीला बाणा खालसा, उन्होंने सानू दिने तारे दिखाण दे नां थल्ले उहदा नां ही ब्लू
ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਬੁੱਧਾ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੋਡ ਨੇਮ ਸੀ, 1974 ਚ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ 1998 ਚ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਲਾਫਿੰਗ ਬੁੱਧਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਡੀਕਿਊਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 84, ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜੂਨ 84, ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਨਵੰਬਰ 84, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਇਹ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਬਜੈਕਟ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਟਰਨੀ, ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਚ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਸ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ ਵਾਪਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ 'ਚ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਵਕਤ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਗੱਡ ਲਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੇ, 600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ CNN ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਅਮਨਪੌਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਕਮਸ ਆਊਟ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਹਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਦਸਤਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਵੇਂ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਚਲੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੈਕੂਲਰ ਬਣਨ ਦਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਫੀਲਡ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾੜ ਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਮੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੇਕਿੰਗ, ਲਾਅ ਮੇਕਰ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਔਨ ਦਾ ਟੌਪ ਹੋਣ, ਸੋ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ 3.5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ 3.5 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫੱਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਕਰੋ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਫੱਗਣ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ 12ਵਾਂ ਤੁਖਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਉਸ ਦਾ 12ਵਾਂ ਮਾਝ ਦੀ ਤੁਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ, ਫਲਗੁਣ ਆਨੰਦ ਉਪਾਰਜਨ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਚੋਣ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਅੰਦਾਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁੱਤਾਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਹੀ ਚਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਲਗੁਣ ਮਨ ਰਹਿਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਭਾਇਆ, ਅਨ ਦਿਨ ਰਹਿਸ ਭਇਆ ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਮਨ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਂ ਤਿਸ ਪਾਇਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਘਰ ਆਓ ਬਹੁਤੇ ਵੇਸ ਕਰੀ ਫਿਰ ਬਾਝੋਂ, ਮੈਲੀ ਲਾਹਾ ਨ ਥਾਓ, ਹਾਰ ਡੋਰ ਰਸ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ, ਫਿਰ ਲੋੜੀ ਸਿਗਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਮੇਲ ਲਈ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਘਰ ਵਰ ਪਾਇਆ ਨਾਰੀ। ਜੀ ਹੁਣ ਚੇਤ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਸਫ਼ਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਮੁਕੰਮਲ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਰੂਹ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਬੰਧ, ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਉਹ ਮੇਲ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਅਲੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੱਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਚਾਰ ਚਫੇਰਾ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਅਨ ਦਿਨ ਰਹਿਸ ਪਿਆ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਰਹਿਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਨ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਾ ਗਵਾ ਕੇ ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ੌ ਪਾਈਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਮਨ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਂ ਤਿਸ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਚੋਂ ਮੋਹ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਘਰ ਆਓ,
ਤੇ ਉਸਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਜੀ ਬਹੁਤੇ ਵੇਸ ਕਰੀ ਫਿਰ ਬਾਜੋਂ ਮਹਿਲੀ ਲਾਹਾਂ ਨਾ ਥਾਉ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਸਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ, ਇਹ ਵੇਸ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਜੀ ਪਰ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਿਆਰਾ ਰੀਝਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਿਆਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰਤਦਾ, ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ। ਮਹਿਲੀ ਲਾਹਾਂ ਨਾ ਥਾਉ, ਮੈਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਰ ਡੋਰ ਰਸ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ, ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ, ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਰੁਝਾਉਣ ਲਈ ਬੜੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਏ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਗਹਿਣੇ ਕੀਤੇ। ਪਿਰ ਲੋੜੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ, ਮੈਂ ਪਿਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ। ਨਾਨਕ ਮੇਲ ਲਈ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਰ ਪਾਇਆ ਨਾਰੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗਵਾ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਰ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਘਰ ਵਰ ਪਾਇਆ ਨਾਰੀ। ਹੁਣ ਵਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਚੰਗਾ ਵਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ 12ਵਾਂ ਮਾਝ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮਾਹ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ ਜਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਰਸਦਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰੇ। ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹੀਏ, ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹਰ ਪਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਤੁਖਾਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਬੇਦਸ ਮਾਹ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਭਲੇ, ਘੜੀ ਮੂਰਤ ਪਲ ਸਾਚੇ ਸਹਿਜ ਮਿਲੇ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ, ਕਰਤਾ ਸਭ ਬਿਦ ਜਾਣੇ, ਜਿਨ ਸਿਗਾਰੀ ਤਿਸੈ ਪਿਆਰੀ, ਮੇਲ ਪਿਆ ਰੰਗ ਮਾਣੇ, ਘਰ ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਜਾਂ ਪਿਰ ਰਾਵੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਸਤਕ ਭਾਗੋ, ਨਾਨਕ ਅਹਨਿਸ ਰਾਵੈ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਹਰ ਵਰ ਥਿਰ ਸੁਹਾਗੋ। ਬੇਦਸ, ਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਨੂੰ 10 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 10 ਨੂੰ ਬੇਦਸ, 10 ਤੇ 2 12, ਬੇਦਸ ਮਾਹ 12 ਮਹੀਨੇ, ਰੁੱਤੀ ਮੌਸਮ, ਥਿਤ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਰ ਭਲੇ ਕਿ ਉਹੀ 12 ਮਹੀਨੇ ਰੁੱਤਾਂ ਥਿੱਤਾਂ ਤੇ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਘੜੀ ਮੂਰਤ ਪਲ ਸਾਚੇ ਸਹਿਜ ਮਿਲੇ, ਉਹੀ ਘੜੀ ਮਹੂਰਤ ਸੱਚਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਪਲ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਸਹਿਜ ਹੀ ਆ ਕੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ, ਕਰਤਾ ਸਭ ਬਿਦ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਬਿਦ ਸਭ ਤਰੀਕੇ ਕਰਤਾ ਜਾਣਦੇ। ਜਿਨ ਸਿਗਾਰੀ ਤਿਸੈ ਪਿਆਰੀ, ਮੇਲ ਪਿਆ ਰੰਗ ਮਾਣੇ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜਾਚ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਆਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਆਨੰਦ ਵਸਦਾ, ਰੰਗ ਮਾਣੇ। ਘਰ ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਜਾਂ ਪਿਰ ਰਾਵੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਸਤਕ ਭਾਗੋ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸੀ ਘਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸੇਵ ਕਰੀ ਪਲ ਚਸਾ ਨਾ ਵਿਛੜਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜਿਉ, ਹਉ ਕੋਲੀ ਜਿਉ ਘੋਲ ਕਮਾਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜਿਉ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ, ਘਰ ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਜਾਂ ਪਿਰ ਰਾਵੀ, ਫਿਰ ਸੇਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤੀ ਪਿਰ ਆਇਆ, ਨਾਨਕ ਅਹਨਿਸ ਰਾਵੇ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਅਹਨਿਸ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਕਿ ਹੁਣ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਥਿਰ ਸੁਹਾਗੋ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਰੂਪੀ ਪਤੀ ਮਿਲਿਆ, ਹਰੀ ਦਾ ਵਰ ਮਿਲਿਆ, ਥਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਤੀ ਜਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ, ਸੁਹਾਗੋ ਉਹ ਪੱਕੀ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਰ ਵਾਰ ਥਿਰ ਸੁਹਾਗੋ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 12ਵਾਂ ਤੁਖਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੀ
ਭੋਗ ਪਾ ਭੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਣਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv4.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਰਿਫੋ। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।